Good morning. I am Laki Mullah, Assistant Professor in the Department of English, Mohirab Ganguly College. Today, I am going to discuss the poem Tennyson's Ulysses. The poem is written in 1842. So that particular period when Queen Victoria was in English throne. So this poem is written in the Victorian period, in the Victorian era. Now we all know that Victorian era is an era of doubts, era of conflicts. The very first line of Charles Dickens's famous novel, A Tale of Two Cities, very aptly captures the doubts, the conflicts of the age. The first line of the novel is, it was the best of times, it was the worst of time. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. এভাবে লাইনটা চলছে. We know that Victorian era is an era of industrial development, kind of an industrial revolution. Okay, this is also an era when the England become the most wealthiest nations of the world because of their industry and because of the colonization. The best of times were for the mill owners, the factory owners who had a lot of materialistic gains in their hands. প্রচুর টাকা আসছে তাদের, প্রচুর মুনাফা আসছে তাদের ওই সব ফ্যাক্টরিগুলো থেকে। বাট ইট ওয়াজ দ্য ওর্স্ট অফ টাইম, সব থেকে খারাপ সময় কাদের জন্য? যারা দ্য চাইল্ড লেবার হু ইজ ওয়ার্কিং ইন দ্যাট ফ্যাক্টরি ইনস্টেড অফ গোয়িং টু দ্য স্কুল। It was the worst of time for the prostitute, for the woman who is ultimately compelled to sleep with the laborers of that factories. So there was a conflict, there was a doubt in every sphere of life, in social sphere, in political sphere. We also find the same kind of conflict there between the two different parties, the conservatives and the liberals. Okay. Whereas the conservatives, they believe in that colonization process, the liberals, they are against it, because during the time we find many social philosophies like utilitarianism by Mill and others. Bentham was there. In the religious life, there was also kind of a conflict. Okay. In 1857, a man came up with a book which ultimately attacks the age-old belief of people. মানুষ সবাই জানতো তার আগ পর্যন্ত তারা অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ থেকে এসছে. The book of Genesis ultimately told them that story. But that man in his book argued that no, this is completely wrong. Okay. Man has descended on this earth from apes through the process of evolution. কিছু সংখ্যক লোক যারা এখনো পর্যন্ত ওই সায়েন্সের গুণটা পাচ্ছিল, তারা ভাবলো যে হ্যাঁ এটা ঠিকই বলছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক ভাবলো, হাউ ক্যান ইট বি? জেনারেশনস আফটার জেনারেশনস ফ্রম মাই ফাদার অ্যান্ড হিজ ফাদার অ্যান্ড হিজ ফাদার, আমরা এটাই জেনে এসেছি যে মানুষ অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ থেকে এসছে। হঠাৎ করে এই লোকটা এটা বলছে, অ্যান্ড হাউ ক্যান ইট বি ট্রু? সো দেয়ার ইজ অলসো a division. Okay, some people went for the age-old religious belief, whereas other, they actually accepted what Darwin ultimately told in Origin of the Species, যে বইটার কথা আমি বলছিলাম, published in 1857 in the Victorian era. So doubts in every spheres of life. In this poem Ulysses, we also find that conflict, that doubts. Okay. প্রসঙ্গত বলে রাখি, this particular poem is an example of dramatic monologue, now or a kind of an interior monologue. A monologue, as the name suggests, mono means one, log means conversation. So we all know that একটা কনভারসেশনের জন্য at least দুটো লোক দরকার, but how can it be that a conversation is possible only one is present? Yes, it's possible when one self of a man is talking to the other self, when one is
ফেসিং আ কনফ্লিক্ট, তখন আমাদের মধ্যে একটা স্প্লিট চলে আসে, স্প্লিট পার্সোনালিটি, যখন একটা পার্ট অফ আওয়ার আইডেন্টিটি একটা কথা বলে আর অন্য পার্ট তার বিপরীত কথাটা বলে। সো আ কনফ্লিক্ট ইজ উইদিন আওয়ার মাইন্ডস। সো ড্রামাটিক মোনোলগ ইজ আ ডিট্যাচড স্পিচ ওয়্যার the speaker penetrates to the depth of his own heart and through his own utterances makes him labor the innermost secrets of life. We find here Ulysses doing the same thing. Okay, and very interestingly, the poem begins in a very abrupt way, in a very sudden manner. It little profits to be an idle king by the still heart among the barren crags I made and dole unequal laws unto a savage race. So it little profits. হঠাৎ করে একটা শুরু হয়ে যাচ্ছে, অ্যাব্রাপ্টলি একটা শুরু হয়ে যাচ্ছে, এটাই ড্রামাটিক মোনোলগের একটা অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য। ওকে, এখানে কোনো ফর্মাল বিগিনিং হয় না, কারণ কনভারসেশন যখন একটা অচেনা লোকের সঙ্গে হবে তখন একটা ফর্মাল বিগিনিং হয়, অন্য লোকের সঙ্গে হবে তখন একটা ফর্মাল বিগিনিং হয়, বাট এখানে তো সেটা হচ্ছে না, এখানে তো নিজের সঙ্গে নিজের একটা দ্বন্দ্ব, নিজের সঙ্গে নিজের একটা কনফ্লিক্ট। সো এখানে কোনো রকমভাবে ওই ফর্মাল বিগিনিংটা হয় না, আর ভেরি অ্যাব্রাপ্ট সাডেন একটা ইনফর্মাল কাইন্ড অফ আ বিগিনিং। আমরা যদি কবিতার সামারিটাকে একটু বলে দিই তাহলে সুবিধা হয়। কবিতার তিনটে পার্ট আমরা পাচ্ছি। অ্যাট দ্য ভেরি ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য পোয়েম উই ফাইন্ড দ্যাট ইউলিসিস আফটার 20 years যে কিনা ট্রয়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, সে 20 বছর পরে বাড়ি ফিরছে এবং বাড়ি ফিরে দেখছে তার যে রাজ্য ইথাকা, সেখানে তার ওয়াইফ পেনেলোপ এবং তার ছেলে টেলেম্যাকিউস, যাকে সে একদম ছোটোবেলায় দেখে গেছিল, সে এখন অনেক বড় হয়ে গেছে, সো তারা স্টিল ডিভোটেড টু হিম। ওকে, সো এখানে এসে সে কনফ্লিক্টে ভুগছে, সে কী করবে, সে কি এখানে রাজত্ব করে যাবে নাকি আবার সে তার যেটা মন চায় টু নো দ্য আননোন অ্যান্ড টু সি দ্য আনসিন, সেটা সে করতে আবার বেরিয়ে পড়বে, টু এক্সপ্লোর দ্য আনএক্সপ্লোরড ফিল্ড, সেটা করতে আবার বেরিয়ে যাবে। সো উই ফাইন্ড ইউলিসিস ইন আ ক্রিটিক্যাল জাংচার অফ লাইফ। এটাও ড্রামাটিক মোনোলগের আর একটা বড় বৈশিষ্ট্য। সো প্রথম যে পার্টটা, সেখানে ইউলিসিস বলছে যে তাকে এই যে জীবনটা, এই যে রাজা হয়ে ইথাকাতে রাজ্য শাসন করা, এটা তার একদমই ভালো লাগে না এবং তার অ্যাকচুয়ালি ইচ্ছে করে অদেখাকে দেখতে এবং অচেনাকে চিনতে। তো এই যে 20 বছর ধরে সে ঘুরে গেছে, এতে কি দেখতে পেয়েছে সে এবং কেন ওই পার্টিকুলার লাইফটা তার ভালো, ওই লাইফটাকেই সে চায়, এবং কেন ইথাকার যে লোকজনগুলো আছে তারা যে জীবনযাপনটা করে সেই জীবনযাপনটা তার পছন্দের নয়, সেটা সে বলেছে। সেকেন্ড পার্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউলিসিস আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে তার ছেলে টেলেম্যাকিউসের সঙ্গে, যে কিনা তার থেকে একদম আলাদা। হ্যাঁ, সে যেখানে ঘুরতে ভালোবাসে, তার ছেলে সেই জায়গায় রাজত্ব করতে ভালোবাসে। এবং একদম থার্ড পার্টে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ইউলিসিস মেক্স দ্য ফাইনাল রেজলিউশন যে না, আমি এখানে রাজত্ব করব না, আমি আলটিমেটলি আবার বেরিয়ে পড়ব, এবং এবার যে বেরোবো দিস ইজ দ্য আলটিমেট কাইন্ড অফ আ বেরোনো, মানে আমি আর কোনো দিন ফিরবো না। হ্যাঁ, আমি বেরোচ্ছি মানে একেবারের জন্য বেরোবো, আর এই কনফ্লিক্টে ভুগবো না যে একবার বাড়িতে আসো, রাজত্ব করো এবং আবার বেরো, এরকম ব্যাপার স্যাপার না, আমি এবার আর ফিরবো না। সো এই পুরো কবিতাটা সামারি হচ্ছে এটাই, কিন্তু মেন ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্য ফিলসফি দ্যাট বেসিক্যালি উই ফাইন্ড ইন দিস পোয়েম। ওকে, ইউলিসিসের ফিলসফি অফ লাইফ। আমি কবিতাটার লাইন টু লাইন ডিসকাস করার চেষ্টা করছি। It little profits that an ideal king by this still hearth among these barren crags, matched with an aged wife, I mate and dole unequal laws unto a savage race. So it little profits. Why the word profit is used here? Because we know that আমি যেটা আগেই বলেছি, Victorian age is an age of industrial revolution, so where people is basically moving after the materialistic gain. So loss and profit, these are the words of the time. Okay, so সব সময় উইদাউট ইউজিং অ্যাডভান্টেজ আর ডেভেলপ, এখানে প্রফিট ওয়ার্ড ইউজ করা হচ্ছে, কারণ লস অ্যান্ড প্রফিট ইন বিজনেস, ইন লস অ্যান্ড প্রফিট ইন ফ্যাক্টরিজ, দ্যাট ওয়াজ সামথিং হুইচ ওয়াজ ইন দ্য মাইন্ডস অফ দ্য পিপল। সো ইট লিটল প্রফিটস that an ideal king, ideally idle, okay, the অলস রাজা, a king who is Ulysses কিন্তু অলস নয়,
ইউলিসিস প্রচণ্ডভাবে ঘুরতে ভালোবাসে, সে অলসতাকে ঘৃণা করে, কিন্তু অ্যাজ আ কিং হি ইজ ভেরি আইডল, হি ইজ নট অ্যাট অল রেসপন্সিবল কিং। ওকে, কারণ সে তার ফ্যামিলিকে দেখে না, সে তার রাজত্বের সে ভালোভাবে রাজত্ব করে না। সো সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে হি ইজ নট অ্যাট অল অ্যান ideal, ideal, not an ideal king, but rather he is an ideal king. By this still hearth, still hearth. So the hearth is still, অগ্নিকুণ্ড যেটা, সেটা স্টিল হয়ে আছে, সেটা জ্বলছে না ভালো করে। ওকে, the still hearth among these barren crags, the crags. Okay, the crags are মানে the এবড়ো খেবড়ো যে পাহাড়গুলো, সেগুলো they are barren, they are unfertile. ওকে, সেগুলো থেকে কিছু প্রোডাক্টিভিটি নেই সেগুলো থেকে। সো এই যে তিনটা অ্যাডজেক্টিভ এখানে ইউজ করা হয়েছে, আইডল, স্টিল অ্যান্ড ব্যারেন, সো দে আলটিমেটলি এমফাসাইজিং দ্যাট দ্য কিং ইজ নট a very active one, even the hearth is very still, okay, and the crags, they are very unfertile, not productive. Okay, matched with an aged wife. Okay, Penelope, who ultimately waits for Ulysses for 20 long years, তাকে সে বলছে একটা aged wife, একটা বয়স হয়ে যাওয়া মহিলা, বউ। The point is that Ulysses and Penelope of the same age, তাহলে হঠাৎ করে তাকে aged wife বলা হচ্ছে কেন? Because she don't have that kind of passion which Ulysses has. আমরা বলি না, বয়স কখনোই সংখ্যার উপরে ডিপেন্ড করে না, the age depends on the minds, okay, attitude to life. So Ulysses এর যে attitude to life and Penelope এর যে attitude to life, সেখানে দেখা যাচ্ছে Penelope is not full of passions, not full of activeness, activity, এগুলো তার মধ্যে নেই। সো সেই জন্য দেখা যাচ্ছে Penelope is a kind of a aged one. So aged wife, I mate and dole. The meaning of that phrase mate and dole is administer. So I administer unequal laws. অসম একটা আইন, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ক্ষেত্রে এই আইনটা বিভিন্ন রকম। ওকে, unto a savage race. Just imagine a king is calling his people savage, not civilized. Okay, very uncivilized people. Why they are savage? Because they work and sleep and feed and know not me. তারা শুধু সঞ্চয় করে, তারা ঘুমায়। ওকে, and they feed and they know not me. তারা আমাকে চেনে না। ওকে, আমাকে চেনে না মানে the philosophy of life that I adopt, they never accept that philosophy, they never knew that philosophy. ওকে, সেটা কি? I cannot rest from travel. আমি কখনোই এই ট্রাভেল থেকে কখনো রেস্ট নিতে পারছি না। I will drink life to the lees. A very interesting metaphor is used here. Lees refer to the dregs, the last portions of a drink. So Ulysses is saying যে আমি জীবনটাকে শেষ পর্যন্ত উপভোগ করব। ওকে, আমরা দেখব পরের দিকে বলা হয়েছে যে নর্মালি কি হয়, বয়স হয়ে গেলে মানুষ আর বেরোতে চায় না। ইউলিসিস বলছে না, বয়সটা হয়ে গেছে মানে আমাকে আরও বেরোতে হবে, বিকজ আমার কাছে আরও কম সময় আছে। ওকে, সো ইউলিসিস ওয়ান্টস টু হ্যাভ আ লাইফ অফ অ্যাক্টিভিটি টুয়ার্ডস দ্য ভেরি এন্ড অফ ইট। সে পুরো গ্লাসটাকে খেতে চায়, হ্যাঁ, জীবনটাকে পুরোপুরি উপভোগ করতে চায়। সো I will drink life to the lees, এখানে একটা মেটাফর পাচ্ছি as a rhetorical device. All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone. So in this process of traveling, in this process of exploring new lands, আমি অনেকের দ্বারা মানে I love that journey, এই জার্নিটাকে প্রচণ্ড পছন্দ করেছি। অনেক সময় আমি অনেক বন্ধুদের নিয়ে গ্রুপ নিয়ে ঘুরেছি, কখনো কখনো একাও ঘুরেছি, বাট I enjoyed that journey. Okay, it's not that I've enjoyed it greatly, sometimes I've suffered it. So enjoying and suffering, these two are the very integral part of our life. সব সময় যে আমি প্রচণ্ডভাবে এটাকে
এনজয় করেছি সেটা নয়, আমি সাফারও করেছি। বোথ উইথ দোজ দ্যাট লাভড মি অ্যান্ড অ্যালোন। কখনো আমি যাদের সঙ্গে ঘুরেছি, অনেকের সঙ্গে ঘুরেছি, কখনো কখনো একাও সেই জিনিসটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছি। On shore and went through scudding drifts, the rainy hyads wakes the dim sea. Hyads is very important here. Hyads are a group of 7 stars like a Y, এবং এটা ধরে নেওয়া হয় যে এরা যখন ওঠে তখন ঝড় হয়, সেই জন্য এখানে বলা হচ্ছে ডিম সি, ওকে, very dark sea. I am become a name. So I have become a brand. ইউলিসিস বললেই সবাই বোঝে যে কোনো একজন লোক যে কিনা ঘুরতে ভালোবাসে, যে কিনা অদেখাকে দেখতে ভালোবাসে, অচেনাকে চিনতে ভালোবাসে। ঠিক যেমনভাবে আমাদের ইন বেঙ্গলি কালচার উই ফাইন্ড মির্জাফর হ্যাজ বিকাম এ ব্র্যান্ড। কোনো একটা লোক যে কিনা ট্রেটার, তাকে বোঝাতে গিয়ে আমরা মির্জাফরের কথাটা বলি সবসময়, ঠিক আছে, বিশ্বাসঘাতক, সেটা বোঝাতে গিয়ে মির্জাফরকে বোঝাতে। তো সিমিলারলি আই হ্যাভ বিকাম আ নেম for always roaming with a hungry heart. Okay, so I have a heart which is hungry to know the unknown. সবসময় আমি একটা ক্ষুধার্ত একটা মন নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছি। Much have I seen and known, অনেক কিছু জেনেছি, অনেক কিছু দেখেছি। কি দেখেছি? Cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least, but honored of them all. আমি তাদেরকে যেমন সম্মান দিয়েছি, তাদের কাছ থেকে আমি সম্মান পেয়েওছি। অ্যান্ড ড্রাঙ্ক ডিলাইট অফ ব্যাটল উইথ মাই পিয়ার্স মিনস কম্পেনিয়ন, যারা আমার সঙ্গে ছিল, তাদের সঙ্গে আমি ড্রাঙ্ক দ্য ডিলাইট অফ ব্যাটল, এই যুদ্ধের যে আনন্দটা, যুদ্ধের যে একটা কি বলা যেতে পারে ডিলাইট আছে, সেটাকে I have enjoyed, I have drunk it. So drunk, delight, এখানে একটা alliteration use হচ্ছে, the same sound is repeating in these two consecutive words, drunk and delight. Okay, ডিটা এখানে দেখবে রিপিট করা হচ্ছে। far on the ringing plains from the windy Troy, we all know ট্রয়ের যুদ্ধের কথা, যেটা ইলিয়াডে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং we all know that Ulysses, he took part in the war of Troy. ট্রয়ের সঙ্গে গ্রিকদের যে যুদ্ধ, সেখানে ইউলিসিস অংশগ্রহণ করেছিল, এবং he fought for the Greeks. ওকে, এবং এখানে হচ্ছে গ্রিকরা, they are ultimately not only they are fighting against the Trojans, but they are also fighting against gods, because the gods supported the Trojans. I am a part of all that I have met. So here what Ulysses wants to say here is that man grows with experiences, যেগুলোর মধ্য দিয়ে মানুষ যায়, যে এক্সপিরিয়েন্সগুলোর মধ্য দিয়ে, এবং সেখান থেকে মানুষ তৈরি হয়ে ওঠে আস্তে আস্তে। ওকে, সো অল দ্য এলিমেন্টস দ্যাট কামস ইন দ্যাট লাইফ, দে অল বিকাম আ পার্ট of his life. Yet all experience is an arch where to glimpse that untraveled world whose margin fades forever and forever when I move. ঠিক কোথাও যখন আমরা ঘুরতে যাই, দেখি আমরা একটা মনে হচ্ছে সামনে গেলেই বোধ হয় শেষ, এই গ্রামটা শেষ, ওই পাহাড়ের পাশেই শেষ, আবার গিয়ে দেখছি সামনে আরও এগিয়ে চলেছে। সো এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো, এই ঘোরাগুলো, এই এক্সপ্লোরেশনগুলো ইজ লাইক দ্যাট। একটা করে ফেলছি, মনে হচ্ছে তারপরে আরও আছে, আরও আছে। ওকে, সো দিস ইজ হোয়াট দ্য ইজ সামথিং হোয়াট ইউলিসিস ইজ ফেসিং। এটা মানে দেখবে জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এরকম আর কি, মানে একটা বই পড়ছি, মনে হচ্ছে এরপরে আরও কত কিছু আছে, আরও কত কিছু আছে। So this is a very interesting one. Okay, it is endless avenues. How dull it is to pause. চুপ করে বসে থাকাটা কি কষ্টের। How dull it is to pause, to make an end, to rust unburnished, not to shine in news. Again, the metaphor of metal is used here. কোনো একটা মেটাল যদি সেটাকে আমরা ইউজ না করি, তাহলে সেটা কি হয়, আস্তে আস্তে মরিচে ধরে যায়, তাই না? সো সেটাই বলছি, to rust unburnished and not to shine in news. যদি ইউজ হয়, সেটা আস্তে আস্তে কি হয়, শাইন করতে থাকে, তাই না? As though to breathe or life piled on life are all too little, and of one to me little remains. So লাইফ যেটাকে অলসভাবে কাটলাম, সেটা জীবন নয়,
যেটুকু সময় আমি কাজ করলাম, অ্যাক্টিভ থাকলাম, দ্যাট ইজ ওয়াট লাইফ ইজ। এবং আমাকে তো শুধুমাত্র একটা জীবন দেওয়া হয়েছে, খুব অল্প দিনই আছে আমার হাতে। ওকে, সো আমাকে আরও বেশি কাজ করতে হবে, আরও বেশি ঘুরতে হবে, আরও যে ল্যান্ডগুলো আনএক্সপ্লোর আছে স্টিল, সেগুলোকে এক্সপ্লোর করতে হবে। But every hour is saved from that eternal silence, something more, a bringer of new things. সো এই যে সময় থেকে যে সময়গুলোকে আমরা নতুন কিছুকে জানছি, সেই সময়গুলোই হচ্ছে আসল অ্যাকচুয়াল টাইম অফ লাইফ, সেই ফ্রুটফুল টাইম অফ লাইফ। ওকে, অ্যান্ড while it were for some 3 sons to store and word myself, 3 sons refer to 3 years. সো নিজেকে এরকম 3 বছর ধরে চুপচাপ আটকে রেখে দেওয়া, চুপচাপ বসে থাকা, এটা একটা বোকামি। ওকে, and this grey spirit, this spirit is called grey, the adjective used here is grey, the color grey symbolizing that kind of a dullness. Okay, so this grey spirit yearning in desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought. Okay, এই যে গ্রে স্পিরিটটা, ইউলিসিস ইজ রেফারিং টু হিমসেলফ, কারণ তার বয়স হয়েছে। ওকে, বাট দিস স্পিরিট ইজ স্টিল ইয়ার্নিং ফর ডিজায়ার টু ফলো নলেজ লাইক এ সিঙ্কিং স্টার, use of simile with the help of the phrase like. Simile is two dissimilar things are compared in a very direct manner, okay, with the help of like or as. So এখানে সেটাই বলা হচ্ছে, like a sinking star. Okay, একটা স্টার যেমন ডুবে যায়, এখানে একটা কিছু মানে হেলেনিক স্পিরিট পাচ্ছি আমরা, দ্য গ্রিক বিলিভস, সেগুলো এখানে আসছে। ওকে, সিঙ্কিং স্টার বিয়ন্ড দ্য আটমোস্ট বাউন্ড অফ হিউম্যান থট, মানুষ ভাবতে পারে না এইরকম জায়গাতেও আমাকে ঘুরে যেতে হবে, মানে আবিষ্কার করতে যেতে হবে, এক্সপ্লোর করতে যেতে হবে। এটা গেল ফার্স্ট পার্ট। In the second part of the poem, we find Ulysses is introducing us to Telemachus, okay, his son, যাকে সে 20 বছর আগে ছোট দেখে গেছিল, এখন সে অনেকটা বড় হয়ে গেছে। This is my son, mine own Telemachus. So এই যে ফ্রেজগুলো, ইউজ অফ মাইন ওন Telemachus, this is my son, so এখানে কোথাও গিয়ে his own affection, the father's affection for the son is very clear. To whom I leave the scepter and I'll, রাজদণ্ড, scepter, যাকে আমি ইজিলি এই রাজ্যটা ছেড়ে দিতে পারি। Well loved of me, discerning to fulfill, is very intelligent, discerning to fulfill this labor refers to এই রাজ্য শাসন করা, এটা ইউলিসিসের কাছে একটা লেবার। ওকে, কিন্তু মাই সান ওন টেলেম্যাকিউস ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, এবং তার কাছে এটা একটা খুব ভালো কাজ, যেটা কিনা সে সুন্দর করে করতে পারে। By slow prudence to make mild a rugged people. খুব ইন্টারেস্টিংলি এই লোকগুলোই অ্যাট দ্য ভেরি ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য পোয়েম দে আর স্যাভেজ পিপল, তাদেরকে স্যাভেজ বলা হচ্ছিল, এখন তারা রাগেড। সো কোথাও গিয়ে দ্য অ্যাডজেক্টিভ, এই অ্যাডজেক্টিভ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, একটা কোথাও গিয়ে আ সফটার কাইন্ড অফ অ্যাডজেক্টিভ ইজ ইউজড হিয়ার বাই ইউলিসিস টু ডিসক্রাইব হিজ ওন সাবজেক্টস। Rugged people through soft degrees subdue them to the useful and the good. So আমি এদেরকে দিয়ে কিছু করতে পারি না, ঠিক আছে, এদেরকে আমি সহ্য করতে পারি না, because they only word, they sleep and they know not me. But my son Telemachus is able enough, is intelligent enough, যে এই rugged people গুলোকে খুব সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে দিয়ে। ওকে, subdue them to the useful and the good. Most blameless is he. ওকে, এখানে আমরা একটা ইনভার্সন পাচ্ছি। ওকে, ইট শুড বি হি ইজ মোস্ট ব্লেমলেস, সেটা না বলে বলা হচ্ছে মোস্ট ব্লেমলেস ইজ হি। সো নর্মাল গ্রামাটিক্যাল অর্ডারটাকে চেঞ্জ করা হচ্ছে ফর এমফ্যাসিস, হিটাকে শেষে দেওয়া হচ্ছে ইজ ফর এমফ্যাসিস। ওকে, সো মোস্ট ব্লেমলেস ইজ হি। ওকে, সো টেলেম্যাকিউসের কোনো দোষ নেই, মোস্ট ব্লেমলেস ইজ হি। Centered in the sphere of common duties, descent to fulfill in offices of tenderness. Offices of tenderness refers to his duties to the women of the house, যেটা আমি পুরোপুরিভাবে অ্যাভয়েড করে গেছি। আমি 20 বছর ধরে আমার বাড়ির কথা খোঁজ নিইনি, আমার ওয়াইফের খোঁজ নিইনি। ওকে, তারপরেও ফিরে এসে আমার মনে হচ্ছে মাই ওয়াইফ ইজ অ্যান এজড ওয়ান। বাট Telemachus is very
able in his duties towards the offices of tenderness, মানে এই বাড়ির মহিলাগুলো যারা তাদের প্রতি তার যে যত্ন বা তাদের দেখে রাখার যে কর্তব্য সেটা সুন্দরভাবে করছে। and pay meet adoration to my household gods, এখানেও একটা হেলেনিক স্পিরিট আছে, কোথাও গিয়ে হেলেনিক একটা এলিমেন্টস পাচ্ছি আমরা। গ্রিকরা তাদের যে হাউসহোল্ড গডসগুলো ছিল তাদেরকে তারা প্রচণ্ডভাবে দে অ্যাডোর করতো, সেটা ইউলিসিস করে না। ইউলিসিস সেই জায়গাতে নেই, ইউলিসিস সেটা ভালো লাগে না, বাট টেলেম্যাকিউস কিন্তু সেটা করে যাচ্ছে। ওকে, সো কোথাও গিয়ে টেলেম্যাকিউস অ্যান্ড ইউলিসিস এই দুজনের মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট পাচ্ছি, কন্ট্রাস্ট পাচ্ছি দুজনের ক্যারেক্টারের মধ্যে। ওকে, when I am gone he works his I mine, এই লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। he works his I mine, he refers to Telemachus. When I am gone, Telemachus is very ably doing all his duties. When I am gone, he works his, সে তার কাজটা করে যাচ্ছে, I mine, আমি আমার কাজটা করে যাচ্ছি। সো কোথাও গিটস এ কাইন্ড অফ অ্যান অ্যান্টিথেটিক্যাল সেন্টেন্স। অ্যান্টিথেসিস হচ্ছে একটা ফিগারসিভ স্পিচ যেখানে দুটো অপোজিট আইডিয়া আর প্লে সাইড বাই সাইড ইন এ ভেরি ব্যালেন্সড ম্যানার, লাইক ইউনাইটেড ইউ স্ট্যান্ড, কমা ডিভাইডেড ইউ ফল, দুটো অপোজিট আইডিয়াকে পাশাপাশি বসানো হচ্ছে। সো এখানেও দেখা যাচ্ছে যে এই পুরো ব্যাপারটাকেও একটা ব্যালেন্সিং ফর্মে আনা হচ্ছে। হি ওয়ার্কস হিজ I mine. So he here refers to Telemachus, who is representing religion. Okay, whereas Ulysses, this I mine refers to Ulysses' indomitable passion to see the unseen and to know the unknown, the scientific spirit of the age. So this is the conflict between science and religion that you find in the character of Ulysses and Telemachus, যেটা আমরা ভিক্টোরিয়ান এজে পাচ্ছি, যেটা আমরা ডারউইনের অরিজিন অফ দ্য স্পিসিসটা বলার সময় বলেছি আমি, যে one of the essential feature of Victorian era is this conflict between science and religion. এখানে Ulysses representing science and Telemachus representing religion. কিন্তু সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, if we look into the Victorian poets, we find there is a clear division. Some poet, they basically believed in Bible. Okay, they believed in God, like Browning এর সব কবিতার মধ্যে আমরা একটা রেফারেন্স টু দ্য গডস এবং তার বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি সেটা খুব সুন্দরভাবে পাচ্ছি। কিছু সেই সময়ের পোয়েটরা ছিল যারা এটার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, হ্যাঁ, যারা সায়েন্সকে অ্যাকসেপ্ট করছে, যেমন কার্লাইল, রাস্কিন এরা। বাট কিছু পোয়েট ছিল যারা এই দুটোর মধ্যে একটা কম্প্রোমাইজ করেছিল। ওকে, যে কিছু লিটারি মেন ওয়্যার দেয়ার, ওকে, যারা দুটোর মধ্যে কম্প্রোমাইজ করেছিল, সেটাকে ভিক্টোরিয়ান কম্প্রোমাইজ বলা হচ্ছে। টেনিসন বিলং টু দেম। হি ওয়ার্কস হিজ I mine, মানে কোথাও গিয়ে ইট শোজ দিস টুগেদার দ্য সায়েন্স and religion, together Telemachus and Ulysses, they keep the wheels of the civilization running through the ages. So they somehow make a kind of a compromise between the scientific spirit and the religious spirit. Now the third section of the poem, where Ulysses is completely resolute to go for the voyage, okay, to go again into the journey. Okay, there lies the port, the vessel puffs her sail. Okay, now these words are not told about Ulysses. These words are ultimately directed towards the mariners. Okay, there gloom the dark broad seas. So এই যে একটা ডার্ক ব্রড সিজ, এটা আমার কাছে একটা মানে ইউলিসিসের কাছে এটা একটা মানে inviting him to go again and to discover the undiscovered lands. Okay, my mariners, souls that have toiled and wrought and thought with me. So আমার যে মেরিনার্সগুলো যারা আমার সঙ্গে থেকেছে, আমার সঙ্গে সংগ্রাম করেছে, স্ট্রাগল করেছে এবং যারা আমার মতো করে ভেবেছে, ওকে, নট লাইক দ্যাট স্যাভেজ পিপল, ওকে, হু যারা আমাকে চেনে না তাদের মতো নয়, ওকে, that ever with a frolic welcome to, frolic is an adjective, মানে joyous in a very playful way, they welcome the thunder and the sunshine and opposed free hearts
and free foreheads. You and I are old. Old age hath yet his honor and toil. আমরা বয়স হয়েছে, আমরা আমরা বুড়ো হয়েছি, কিন্তু এখনো সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। So old age for Ulysses does not signal a retreat into a dignified leisure, but old age is ultimately telling him that a very little time is remaining, so he needs to do more and more works. Okay. Old age hath it its honor and toil. Death closes all, but something near the end. মৃত্যু তো সবার, death is inevitable. Okay. ডেথ সব কিছুকে শেষ করে যায়, কিন্তু তার আগে year means before. Some work of noble note may yet be done. এখনো সুযোগ আছে, এখনো সময় আছে, এখনো ভালো কিছু কাজ করা যেতে পারে। ভালো কাজ মানে কিছু অদেখা জিনিসকে দেখা যেতে পারে, কিছু আনএক্সপ্লোরড ফিল্ডকে এখন এক্সপ্লোর করা যেতে পারে। সো এখানে এই যে একটা ডেথ ক্লোজেস অল, এখানে আমরা লোটাস ইটারের সঙ্গে একটা তুলনা করতে পারি, যেখানে লোটাস ইটারে দেখা যাচ্ছে যে মেরিনার্সগুলো যারা ছিল তারা দে আর ভেরি আইডেল, তারা আইডেল মিনস আইডিয়ালি অ্যাগেন দে আর ভেরি অলস, তারা যেতে চাইছে না, দে লিডিং এ ভেরি ইনঅ্যাক্টিভ লাইফ। ওকে, তো এখানে ইউলিসিসের যে ফিলোসফি তার সঙ্গে লোটাস ইটারের যে মেরিনার্সটা ছিল তাদের একটা কন্ট্রাস্ট পাচ্ছি আমরা। এবং এই যে স্পিরিটটা এখানে ইউলিসিস যেভাবে ইউলিসিসকে পাচ্ছি আমরা, দ্যাট ওয়াজ বেসিক্যালি টেকেন ফ্রম দ্য 26th ক্যান্টো অফ দান্তেস ইনফার্নো। ওকে, যেখানে গিয়ে ইউলিসিস আবার ওই ট্রয়াজন ওয়ার থেকে ফিরে এসে 20 বছর পরে সে আবার বেরোতে চাইছে, ওকে, টু এক্সপ্লোর দোজ আনএক্সপ্লোরড ল্যান্ডস। Not unbecoming men, not unbecoming men, very much becoming men. Okay, so it's a kind of a litotes. Okay, যেখানে two negatives makes a thing positive, not unbecoming, মানে very much becoming. Okay, not unbecoming men that strove with gods refer to that Greek men যারা কিনা ট্রজন ওয়ারে they again in the battle of the Troy, the Greeks fought against the gods because the gods all supported the Trojans. Okay. The lights begin to twinkle from the rocks. The long day wanes. The slow moon climbs. The deep moans round with many voices. Now, এখানে ওদের ওই যাবার যে মুহূর্তটা সেটা বলছে। It's obviously a voice, and the voice is beginning at the very evening. So the lights begin to twinkle from the rocks. The slow moon, the moon is called slow. Okay, the day is called long. Long day wanes. The slow moon climbs and deep moans. Actually, moans means actually bilap korche, lamenting. The people, you know, যে লোকগুলো তার মেরিনার্স হয়ে যাচ্ছে, তাদের বাড়ির লোকগুলো সব কি ল্যামেন্ট করে যাচ্ছে যে এই লোকগুলো যাচ্ছে, ফিরবে কিনা ঠিক নেই। ওকে, সো আ কাইন্ড অফ অ্যান এনভায়রনমেন্ট, অ্যাটমসফিয়ার, যেখানে তারা সবাই আবার যাত্রা করতে যাচ্ছে। ওকে, the long day wanes, the slow moon climbs, the deep moans round with many voices. Come, my friend, it's not too late to seek a newer world. So এসো he is encouraging, ওই যে ওদিকে বাড়ির দিকে লোকজন কাঁদছে। ওকে, বাট ইউলিসিস ইজ এনকারেজিং দেম যে ইটস নট টু লেট, এখনো অতটা দেরি হয়ে যায়নি যে আমরা নতুন কোনো দেশ আবিষ্কার করতে পারবো না। ইটস নট টু লেট টু সিক আ নিউয়ার ওয়ার্ল্ড। ইটস অ্যাকচুয়ালি নেভার টু লেট, কখনোই শেষ হয়ে যায় না। যেখান থেকে আমরা ভাবি শেষ, সেখান থেকেই অ্যাকচুয়ালি শুরু। ওকে, ইটস দ্য বিগিনিং অফ নিউ থিং, ওকে, নিউ জার্নি। সো ইটস নট টু লেট টু সিক আ নিউয়ার ওয়ার্ল্ড। পুশ অফ and sitting well in order smite the sounding furrows. Okay, so সবাইকে তাদের নিজস্ব সারিবদ্ধভাবে বসে নিয়ে, smite means strike with the words. Okay, the sounding furrows refers to the hollows between the waves, যেটা দিয়ে তারা যাবে আর কি, যেভাবে তারা আর কি স্রোতের বিরুদ্ধে যাবে। For my purpose holds to sail beyond the sunset and the births of all the western stars until I die. So clearly বলে দিচ্ছে এখানে, আমার পারপাস হচ্ছে আমি আর ফিরবো না, ঠিক আছে,
আমি এই যে যাচ্ছি, এই যে একটা বারবার এই যে একটা কনফ্লিক্টের মধ্যে ভোগা, যে হোয়াট লাইফ আই নিড টু চুজ, ওকে, ওয়েদার আই শুড রুল ইন মাই ওন কিংডম অর আই শুড গো ফর টু এক্সপ্লোর দ্য আনএক্সপ্লোর্ড ফিল্ড। এই কনফ্লিক্টে আমি ভুগবো না, আমি ডিসিশনটা নিয়েই নিয়েছি যে এবার আমি বেরোচ্ছি আর ফিরবো না। ওকে, ইট মে বি দ্যাট দ্য গার্লস উইল ওয়াশ আস ডাউন, হতে পারে আমরা মারা যাচ্ছি, হ্যাঁ, দ্য গার্লস ইজ ওয়াশিং আস ডাউন। It may be we shall touch the Happy Isles. Happy Isles refers to the place, Elysium actually, where the dead Greek heroes find their place. Okay, it refers to that island, the group of islands in the coast of Africa, যেটাকে আমরা এখন বর্তমানে Canary Isles বলে থাকি। And see the great Achilles. Achilles is the great Greek hero whom we meet in Homer's Iliad. Okay, সেই বীর অ্যাকিলিসের সঙ্গে হয়তো আমাদের মিট হবে আবার, ঠিক আছে, whom we knew, যাকে আমরা চিনতাম। Okay, though much is taken, much abides. অনেক কিছু আমাদের মধ্যে আর নেই, ওকে, বাট এখন অনেক কিছু আছে। Okay, and though we are not now what is strength which in old age moved earth and heaven, the bodiless strength, এটা আমাদের কাছে আর নেই, এটা হয়তো চলে গেছে। ওকে, দ্যাট হুইচ উই আর, কিন্তু তারপরেও যেটা আমরা, সেটাই আমাদেরকে ডিফাইন করছে। উই হ্যাভ অ্যান ইনডোমিটেবল প্যাশন টু নো দ্য আননোন অ্যান্ড টু সি দ্য আনসিন। ওকে, মনের যে জোরটা সেটা এখনও আমাদের আছে, শরীরের জোরটা হয়তো নেই, কিন্তু শরীরের জোরটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু মনের জোরটা স্টিল উই হ্যাভ উইদিন আওয়ারসেলভস। One equal temper of heroic herds, made weak by time and fate, but strong in will. So, time and fate has taken us the bodily power, the strength, but the mental power, the strong will, it is still there to strive, to seek, to find, and not to yield. An example of climax. Okay, to strive, and ultimately প্রচণ্ড চেষ্টা করা, try hard, okay, to seek, to find, and not to yield means give up, এবং ছেড়ে দেব না, আমরা কোনো কিছুকে ছেড়ে যাব না, ত্যাগ করব না, আমরা চেষ্টা করে যাব towards the last breath of our life. Okay, so this is what Ulysses' philosophy of life. Okay, so the poem is actually talking about Ulysses' own philosophy, এবং যেটা আমি বলছিলাম যে all the characteristics of the dramatic monologue, সেটা কিন্তু কবিতার মধ্যে আমরা প্রথম থেকেই পাচ্ছি। ইউলিসিসকে পাচ্ছি একটা ক্রিটিক্যাল জাংচার অফ লাইফ, সেখানে সে বুঝতে পারছে না সে কী করবে, সে রাজত্ব করবে নাকি সে আবার বেরিয়ে পড়বে তার সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে। The poem has an abrupt beginning, okay, and again the only speaker whom we find is Ulysses, who dives deep into his mind, okay, এবং তার যে philosophy of life সেটা খুব সুন্দর করে আমাদের সামনে তুলে ধরছে। We know the listeners are sometimes the Telemachus is the listener, Telemachus is present, okay. In the second part of the poem we are introduced to Telemachus. Mariners are there, mariners are the listeners, but the listeners never speaking out anything. It is only Ulysses who is speaking the whole thing, পুরো কথাটা সে বলে যাচ্ছে এবং তার নিজের মনের গভীরে ঢুকে সে তার নিজের যে ফিলোসফি অফ লাইফ সেটা আমাদের সামনে তুলে ধরছে। সো সেই জায়গা থেকে এই কবিতাটা একটা প্রচণ্ড রকমের ইজ এ ভেরি অ্যাপ্ট এক্সাম্পল অফ আ ড্রামাটিক মোনোলগ আর ইন্ট্রা মোনোলগ। এখানে একটা জিনিস খুব দেখার, দ্য চেঞ্জ ইন ইউলিসিসেস অ্যাটিটিউড টু লাইফ। প্রথম একদম part of the poem, in the first part of the poem যে ইউলিসিসকে পাচ্ছি, and towards the end of the poem যে ইউলিসিসকে পাচ্ছি সেই দুই ইউলিসিস এক নয়। প্রথম যে ইউলিসিসকে পাচ্ছি সে is very much criticizing the people, okay, যে এই লোকগুলোকে সহ্য করতে পারছে না, কিন্তু মাঝখানে এসে টেলেম্যাকিউসকে সে কিন্তু প্রচণ্ড ভালোবাসে এবং এই টেলেম্যাকিউসের কিছু কোয়ালিটিস হি ইজ অ্যাবজর্বিং উইথিন হিমসেলফ। সে শেষে গিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা সে তার মেরিনার্সদেরকে ডাকছে অ্যান্ড হি ওয়ান্টস টু বিলং টু ইনটু দ্যাট কমিউনিটি অফ দ্য মেরিনার্স। হ্যাঁ, সো কোথাও গিয়ে তাদের সঙ্গে থাকতে চাইছে একসঙ্গে।
আবার কোথাও গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শেষের দিকে গিয়ে হি ইজ নট সামওয়ান ওকে হু ইজ অনলি স্ট্রাইভিং অ্যান্ড সিকিং ওকে বাট হি ইজ ফাইন্ডিং and not had the resolution not to yielding. So some qualities of Telemachus is absorbed within Ulysses. সো কবিতাটার মধ্যে ইউলিসিসের যে ফিলোসফিটা সেটা খুব সুন্দর করে দেখানো হচ্ছে এবং দিস ইজ দ্য ফিলোসফি অফ টেনিসন হিমসেলফ। ওকে, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তো কমেন্ট বক্সে সেই কোশ্চেনটা তোমরা করতে পারো। আই উইল ট্রাই টু গিভ ইট আনসার। সবাই খুব ভালো থেকো।